Okay, ಇದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೆ ನಾನು, ರೈಟ್? Yes, sir. Answer. Okay, in the previous class also, so I was discussing with the second chapter, that is called as elements of costing, right? So in the elements of costing, so I have already told you why this elements of costing is very important, because you need to fix up the product price. So the various different types of costs are involved in fixing up of the product cost, right? So in such cases, you need to include even minute costs also. So unknowingly, whatever amount you spent in the production of a product or a part, so that also you need to include to get the correct profit, or to fix up the correct selling price. You need to include all the costs. So or I can say the all expenditure incurred in manufacturing of the product. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನೇನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂತ ಹಣವನ್ನ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನ, ಮುಖ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀರಿ, ಆ ಮುಖ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಟ್, so that spent amount is divided into the three main categories. So I have told you already the three main categories. The first main category is what? That is the material cost. Second one is the labor cost, and the third one is the expenses. So these three are the main costs, right? So in that I have told you already, the material cost is subdivided into the two parts. First one is what? Direct material cost. This is direct material cost. Direct material cost. Then in this only, then I can consider it as the indirect material cost. So this is the indirect, and this is the material cost, same. So these two I have explained in the previous class. So what do you mean by direct material cost? So I have told you these are the materials. So these are those materials which, when operated or processed in factory shops through various stages, final useful shape of the main product, part of the main product. ಸೊ ಅಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ವುಡನ್ ಫರ್ನಿಚರ್. In the manufacturing of wooden furniture, the wood is the main material. Wood is the direct material. So the wood is called as direct material in the case of the furniture made up of wood. The furnitures are made up of so many kinds of materials, but I am specially taking the example of wood furniture. The furniture made up of wood. So the wood is the direct material, right? And even this direct material is also called, direct materials is also sometimes called, so that is very important term that you need to remember. So that is called as, even this direct material is called as the productive materials. Remember this word in the problem, he will give the name the productive materials. Productive materials. So remember what is the
material cost is subdivided into two: direct material cost and indirect material cost. Direct materials are also called as the productive materials. Remember this word. The productive materials is very important. Remember this. So while solving the problem, he will give the productive material cost ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. Productive material cost ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ you have to consider it as direct material cost, right? So the next one is indirect materials. Where this is indirect material. Indirect materials means they are not going to become the main component of the main part of the product, right? Which are essentially needed. These are essentially needed in various shops for helping the materials to be converted into final useful shapes. Direct materials are going to become the main part of the component, but the indirect materials helps in becoming direct materials as useful product. Indirect material ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು? Direct material help ಮಾಡಿ, then it helps the direct materials to become the useful product. So for example, the wooden furniture I told you, the nails, ಮಳೆ ಏನ್ ಬಡಿತೀರಿ, that ಆ ಮಳೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, that is called as indirect material. ಫೆವಿಕಾಲ್ ಏನ್ ಹಚ್ತೀರಿ, ಆ ಫೆವಿಕಾಲ್ is indirect material, right? ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ಸನ್ಮೇಕ್ ಹಚ್ತಾ ಇದಾರ, ಏನಾದ್ರು ವುಡನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮ್ಯಾಲ ಸನ್ಮೇಕ್ ಹಚ್ತಾರ, ಆ ಸನ್ಮೇಕ್ ಏನ್ ಹಚ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಬಟ್ ಆ ಸನ್ಮೇಕ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದಾಗ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫೆವಿಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ದ ಫೆವಿಕಾಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ರೈಟ್? Indirect material helps the direct materials to become useful product. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay. So here if I want to give one more example here in this case, so one more example means you take the gear cutting in the milling machine. If I take the gear cutting in the milling machine, ಈ ಆಪರೇಷನ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಈಗ ಗೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ವುಡ್, ರೈಟ್? So here now usually the gear cutting is made on the cast iron. ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಗೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ the wood is cheaper material and the material the machine required for cutting the teeth in the wood is very simple machine and it costs a very minimum price, right? So because of that in the educational institutes we are having the small milling machines wherein you can use the wood as a material for gear cutting. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರಿ. But in industries if you go, they are using the cast iron blank. They are using cast iron blank for the teeth cutting, gear, for manufacturing of the gear, right? So that cast iron blank of which the gear is made will be the direct material. Adu direct material. Cast iron blank is the direct material, right? And the coolant required for cooling the cutter, ಆ ಕಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಟೂಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವ್ಯಾನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ದ ಹೀಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ದೇರ್ ಟು ಕೂಲ್ ದ ಕಟರ್. ಆ ಕಟರ್ ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ? ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕೂಲೆಂಟ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ದ ಕಟರ್, ಇವನ್ ಫಾರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವ್ಯಾನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೀಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅದು ಹೀಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ then it loses its property. Material loses its property. ಆ material property ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಗೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೀಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸರ್ಟನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಕೂಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಐ ಥಿಂಕ್.
ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರಿ ನೀವು, ಫೆರಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ heat treatment processes are made to bring back the materials property. ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ಟರಿಗೆ ಏನು ಕೂಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರೋ, ದಟ್ ಕೂಲೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅಂಡ್ ಗ್ರೀಸ್, you are going to apply grease for the machine, and lubricating oil is needed for lubricating the machine, right? And sometimes you need kerosene oil and cotton waste for cleaning the machine parts. So these are all called as the indirect materials. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ಟನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಅವ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಕೂಲೆಂಟ್ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಗ್ರೀಸ್, ಲುಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಕಾಟನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಕೆರೋಸಿನ್, so you need to spend some amount for that. So that is called as indirect material cost. Then how you are going to calculate the material cost? I have told you already. The material cost, first you need to calculate the volume of that material. Volume anna ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಆ material ಇತ್ತು. So the volume ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ first you need to find out the area, then multiply area with the thickness, you will get the volume. Once you get the volume, multiply volume with the density of the material, then you will get the weight of that material. Because you need to bring the materials in terms of kgs. You have to weight, then bring per kg 100 rupees, per kg 80 rupees. ಆ ತರ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ. So ಅದಕ್ಕೆ first you need to find out weight. How much weight is required for your product, required for your part. So once if you calculate volume, multiply with respect to densities. Densities are available with respect to the materials. Standard materials densities are available in the data handbook. Then next, if you add all the volumes to get the required product. So this is how we are going to calculate the material cost. Then we are going to the labor cost now. When you coming to the labor cost here, so on this labor cost is also, again there are two types. Labor cost in two types. One is direct labor cost. So I can say the direct labor, or second one is of indirect labor. Illunu same. So what is this direct labor? So direct labor means the workers who actually work or process different materials manually or with the aid of machines is known as direct labor. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಾಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ನೀವೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ತಗೋತಿರೋ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಗೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ, ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ, ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಆಗಿನೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಆರ್ ವಿತ್ ದ ಏಡ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ಸ್ is known as the direct labor. So in the manufacturing of the wooden furnitures, for example chair, so the laborers work manually there, manually work ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅದು ಬಂದಿದಾವು, ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಜಸ್ಟ್ 20 years back, so all carpenters were working manually to prepare furnitures, to prepare doors, right, and frames, door frames, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅಂತಹ ಲೇಬರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೌ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ, ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಮಷಿನ್ಸ್. ನೌ ದ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮಷಿನ್ಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೊ ಸಚ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
And one more in this, you have to remember, even this direct labor is also called as productive labor. Productive labor. These words you should remember. You ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೋರಿ. These are very much useful when you are solving the problem. Problem ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನ. Productive labor means you should understand direct labor. Productive labor, productive, produce, they are going to produce ಅದಕ್ಕೆ productive ಅಂತ ನಾವು. These are the workers who are producing the useful product from the direct material. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ? ಹಾಂ ಸರ್. Okay. So the productive labor means main workers, the main workers who are working towards the conversion of direct material to the useful product. Right? So the direct labor also called as the productive labor. Then next, the nature of their duties. The nature of their duties is such that their wages can be directly charged to the job. ಸೊ ಅವ್ರ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಗೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಗೇರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವರಿಗೆ, 2 ಗೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ದ ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಜಾಬ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀನು 100 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, 80 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಹೌ ಮಚ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವರಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮಷಿನ್ ಶಾಪ್ ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಜಜ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ದೆನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಸೊ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಲೇಬರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತರ. ಸೊ any other labor apart from the direct labor, any other labor who helps the productive labor, they have to help the productive labors. How the indirect materials helps the direct materials to become useful product, the same way the indirect labors helps the direct labors in producing the useful product. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನೋರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್. ಸೊ ಸಚ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಈಗ? ಸೊ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವೇಜಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ವೇಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಅವರಿಗೆ ವೇಜಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ದ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇಜಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ that is not fixed for a particular part. Ist part produce ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. So there they have charged on the total number of products. Total number of products ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 100 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ.
ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾಲರಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅವನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಮೀನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಫೋರ್ಮನ್, supervisors, inspectors, then gatekeepers, storekeepers, then crane drivers, JCB drivers, then gangmen. So these are all called as indirect labors. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲೇತ್ ಮಷಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿವಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯು ನೀಡ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್ ಬೇಕಾವ, ಕ್ರೇನ್ ಇಂದ ತಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಕ್ರೇನ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ ಚೆಕ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವೆದರ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ದಟ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ವಿತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗೇಜಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಮೆಜರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲನೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ಗೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹೂ ಕಟ್ಸ್ ದ ಗೇರ್? ಯಾರು ಗೇರ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ is multiplied with density, then you will get the weight. So with respect to weight, you multiply with per weight how much money you are spending, then you will get the material cost. Then how you are going to calculate the direct labor cost now? Direct labor cost anna hang calculate ಮಾಡ್ತೀರಿ? So for the purpose of this direct labor cost calculation, estimator must have the knowledge of all operations first. ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್ ಅನ್ನೋವೇನಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದೇರ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾವ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ he should have certain allowances knowledge. So in the first chapter we have seen there are so many allowances were there. So what are those allowances? Adar ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. First one, what is the setup time? Then we have seen the tear down time, the operation time. In the operation time again you have two types there. One is handling time and machining time. Then miscellaneous allowances, that is personal allowance, then again fatigue allowance, then measurement checking allowance, tool charging and grinding allowance. So like that, other allowances for cleaning, oiling, getting stocks. So these are all, so the estimator should have the knowledge. Based on that he can estimate how much salary to be fixed for direct and indirect labors, right? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ? If you have any doubts then ask me. any doubt ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. Then next we will see what is the expenses. Rajak ನಿಂದ ಬಂದ್ ನೋಡಪ್ಪ. What is the expenses? I think Rajak asked this question. Yes sir. Okay. So the expenses here, so till now we have seen the direct material cost, direct labor cost, right? Apart from this, the factory is having other expenses also.
ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬರೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದಾಯ್ತು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡೋದಲ್ದೇನೆ, there are so many expenditures are involved in a company to run a company, right? Apart from the direct material and direct labor, I am repeating, apart from the direct material and direct labor ಬಿಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವುದು? ಐ ರಿಪೀಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಷ್ಟ. ಇವು ಎರಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇವನ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್, ಎಸ್ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Then next the cost is indirect material and indirect labor cost also considered under expenses. Remember this is very important. While classifying material cost ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳದು material cost ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಎರಡು ಮಾಡಿ ನಾನು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ indirect material cost ಅಂತ. But indirect material cost is considered under expenses. It is not considered under material cost. Material cost anta bandaga there is only one material, that is the direct material cost. Labor cost anta bandaga under labor cost, I can repeat, labor cost, that is productive labor. Productive labor anta bantandre you have to consider direct labor cost only. Productive materials anta bandre direct material cost only. Indirect consider ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Indirect material cost, indirect labor cost, these two also considered under expenses. Is it clear? Yes sir. Okay. Yes, sir. Then next one, expenses allenu ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. Again in the expenses we have two. So one is direct expenses. So direct expenses, or you can say the direct expenses is also called as chargeable expenses. Chargeable expenses, or I am saying or direct expenses or chargeable expenses. Second one is, this is indirect expenses. This is indirect expenses. Expenses allinu ಎರಡು type. One is direct expenses or indirect expenses. Direct expenses are called as chargeable expenses. So what do you mean by direct expenses? Illi direct expenses andre ಏನು? So the direct expenses are those expenses which can be charged directly to a particular job. Charged directly to a particular job. A particular job ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is called as direct expenses. So the expenses, direct expenses are those expenditures which can be charged directly to a particular job and are incurred for that specific job only. ಆ specific job ಗೆ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಜಿಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಜಿಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್. Yes, sir. Okay, jigs and fixtures. Jigs and fixtures. So jigs, what do you mean by jigs and fixtures? Fixtures are the attachments wherein you are going to hold the workpiece. Workpiece ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಿಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? along with the holding of the workpiece, it guides the tool for the operation. That is called as jigs. ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ
ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್. ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಜಿಗ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ತಗೋತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಒಂದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನೇ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೂ ಅಮೌಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೈಲ್, ಒಂದ ಸರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ನ ತಂದು ಆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ತೆಗಿತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ತಂದು ಅದೇ ಡಿವೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್, ಒಂದೇ ಸರಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಿಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ or sometimes the cost of some special patterns, or you need to spend some amount for experimental work also. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ that is also considered under direct expenses. That is the direct expenses. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಟೇಲರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಟೇಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇದು ಗೊತ್ತೈತಿ? That is called as experimental work. What experimental work you are doing? You are doing the experimental practice in the newspaper. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. That is the direct expenses, right? And next one, there comes the indirect expenses. So what are these indirect expenses? These are also known as overheads. Idanna ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We can call this as the overheads. So remember, this word is very important. This is so many times given in the problem ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ those are called as the indirect expenses. Overheads are considered as indirect expenses. These are not the direct expenses, right? Or it is also sometimes called as the overheads also called as on cost antanu kariತೀವಿ ನಾವು. This is also called as on cost. This is or on cost. Sometimes this is called as the burden anta kariತೀವಿ. Or we call it as the indirect charges antanu kariತೀವಿ. These are the word. So remember, indirect expenses are also called as the overheads, on cost, burden, or indirect charges, right? So these are the words used for the indirect expenses. So indirect expenses are also classified. So indirect expenses nu ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗ you are going to classify it into a number of terms here. So in this one, indirect expenses alli, this one in indirect expenses, there are 4 types indirect expenses. First one, this is indirect expenses. So indirect expenses alli first type of factory expenses. Then second one is administrative expenses.
Then third one, we call it as the selling expenses. Selling expenses. Then fourth one, we call this as the distribution expenses. Distribution expenses. So there are four types. So in one of the question paper, he asked also, explain the overheads. Question paper these are indirect expenses, of course, but he asked in the question paper, explain about overheads. Overheads anta kelidre, again it is the indirect expenses only. There are four types. One is factory expenses, administrative expenses, then the next one is of selling expenses and distribution expenses. Right? What do you mean by factory expenses? So I'll explain what is the factory expenses now. What are the factory expenses? So in the factory expenses, so the indirect materials and indirect labors are considered as factory expenses. These are called as factory expense. Factory expenses means indirect expenses considered on the production department. Production department alli indirect agi ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರೋ, indirect means except the material ಮತ್ತು direct material and direct labor ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಓಕೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಂಪನಿ, ಅದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So it means the indirect material and indirect labor costs are considered in the factory expenses. The direct material ಮತ್ತು direct labor ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಈಗ indirect material cost ಮತ್ತು indirect labor cost. So ಅದಕ್ಕೇನೆ those two we considered as the factory expenses or factory overheads ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So this is also called by the name factory. This whatever I told you, this is the factory expenses. This factory expenses is also called by the name works on cost. Works on cost. You ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಬುಕ್ ಅದು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ. These are the terms asked in the problem. Problems ಅಲ್ಲಿ ಇವೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನ ಅವನು. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ is also called as works on cost. Right? Then the next one is administrative expenses. What is the administrative expenses? So these are also expenses andre you remember it is overheads. Expenses means overheads. Direct expenses means direct overheads. Indirect expenses means indirect overheads. Overheads, expenses is overheads. So administrative expenses, administrative ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ವರ್ಕ್. ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಈಸ್ he needs to administrate the college. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ಕಾಲೇಜನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ administrative expenses, example, the salaries of general office staff. General office staff ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ತರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಇಷ್ಟು ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇಷ್ಟು ತರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್.
ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರ ಕೆಲಸ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಬಿಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತರಿಸೋ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಆ ಜನರು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ that comes under the administrative expenses or administrative overheads ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. And executive staff will be there. Executive staff means company manager ಇರ್ತಾನ, ಕಂಪನಿ CEO ಇರ್ತಾನ, ಕಂಪನಿ MD ಇರ್ತಾನ, ಕಂಪನಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ they are not directly involved. All managers are not directly involved in the manufacturing of the parts. But ಅವ್ರಿಗೂ ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. Those salaries are considered in the administrative expenses or administrative overheads. And telephone bills or fax bill. So ಅವು ಎಲ್ಲಾನು you need to consider the administrative expenses. And current bill is there, and you need to purchase some computers for the working of these activities. Computer purchase ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, then printer purchase ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So these are all comes under the administrative expenses. And apart from this, then depreciation amount what you studied in the first chapter, this depreciation amount comes into the administrative expenses. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವೋ, ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಆಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಂತಾರ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. So ಅದಕ್ಕೆ you clearly read this problem and study how many costs are there, under which cost to be considered. ಅವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂಡರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು, ರೈಟ್? So what is the administrative expenses? Administrative expenses means salaries of the general office staff, executive staff means general manager, vice president, CEO, MD. These are all considered executive staff, right? So then the general office staff means office staff who are working. For example, in our institute there is office staff is there. Exam fees ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ we call those people are general office staff. They are not directly involved in the teaching. They are involved only, they supports the teaching staff. ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ತರ. ಟೀಚರ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, HODs all comes under direct labor. Indirect labors means office staff or indirect labors, like that, right? And the next one is selling expenses. Now what do you mean by selling expenses? So the selling expenses are, these overheads include all the expenditure made on the salaries of the persons working in sales department. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾರಿ ಬರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಮನೆ ಡೋರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇದು ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ರೀ, ನಾವು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 3 ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಸೊ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ನೀಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು grab the market. So initially it is tough to get the market for your product. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು? You need advertise more
and you need to go to each and every individual house, then you can market your product. ಸೊ ಅಂತ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ದೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಟು ದ ಚಾನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರೋ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚ್ತಾರೆ, ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರೈಟ್? Then distribution expenses. Next, fourth one is distribution expenses. What is this distribution expenses? Here comes these overheads include all the expenses made on holding finished stock. Finished stock ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ that expenses is the distribution expenses. And not only that, dispatching them to the customer. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ನೀವೇನು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, that comes under the distribution expenses or distribution overheads. Then next, packaging cost. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋಂಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. there are some customers are there, they won't see the quality, they only see the packaging. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. So packaging cost also comes under the distribution expenses, the distribution cost or distribution overheads, right? ಇವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾಲ್ಕು? Okay, so these one today we'll stop it here only. Then you study this cost. This is very important. In the next class we will see how to calculate the selling price, how to fix the selling price of a product. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ that we will see it in the next class. So if you have any doubts, then you can ask me. ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. If you have any doubts, then ask me. ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ? No sir. Okay, fine. Then you can meet you tomorrow again at 9 o'clock. All right? Okay sir. Okay, thank you. Razak, Umar Baba. Dunda, Kriya, Manojana. Hello. मनोज भाई ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀವ ಭಾई? ಏನ್ ನೋಡ್ದ ಖಾಲಿ ನೀನು? ನಾವು ಖಾಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆರಾಮಲ್ ಭಾई? ಆರಾಮ್ ಭಾई, ನೀವು? ನಾವು ಆರಾಮ. ಏನ್ ಜೋರ್ ಅದಿರಿ? ಮತ್ ಹುಡುಗರು ಬಂದ್ರ ಬಂದ್ರ ಭಾई. ಎಲ್ಲಿ ಅಬೆ 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 ಹೇಳಿ.
ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀನೇವ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡ ಏನ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ನಾನ ಇಲ್ಲ ಹಣಿಮೆ ಬಂದನ ಮಾನಸಿಕ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಕುಂತಾನ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿತ್ರ ಬಂದಾನ ಹ್ಮ್ ಬೆಂಕಿಲೇ ಮಾನಸಿಕ ನನ್ ಮಗನ ಏನ್ ಜೋರ್ ಅದಿರಿ ಬಿಡಪ್ಪಾ ನೀವ್ ಏನ್ ಆರಾಮದಿರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೋದ್ರ ಹೊಟ್ರು ಆರಾಮದಿಲ್ಲ ಬೆ ಹಾ ಆರಾಮದೇವ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕ್ಲೆ ಇದ್ರ ಬಾಳ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾನಸಿಕ ಯಾಕ ಬಾಳ ಮಾನಸಿಕ ಆಗಿ ಹ್ಮ್ ಯಾಕ ಬಾಳ ಮಾನಸಿಕ ಆಗಿ ಹಂಗ ಆ ಬೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲಿವರ್ ಹ್ಮ್ ನಿನಗ ಹ್ಮ್ ಯಾರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಡೇ ಸಿಗ್ತ ಯಾರ್ ಬರ್ತಡೇ ಯಾತ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರ್ಸ್ತಿರ ಯಾರ ನಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ ಈಗ ಏನದ ಏನ್ ಬೇಕ್ ನಿನಗ ಅದನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿವಿ ನಾನ್ ಬರ್ತಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾ ಯಾಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೇ ದುಂಡಾ ಬರ್ದಿದ್ ತಪ್ಪಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 4ನೇದ್ದು ರಜಾಕ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾ ಲೇ ಬಿಡು ಮತ್ ಹೊಸ ಆ ಬೆ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ್ ನೋಡ ಮತ್ ಇದ್ರಾಗ 10ಕ್ಕದ ಈಗ ಕಳ್ಸ್ಯಾನ ಹಂಗ ಸರ್ ಹಂಗ ಅವ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಏನ ಅವ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುನ್ ಬಾ ಆಗುಣಂತ ತಡಿ ಇನ್ನ ಲೇಟ್ ಐತಿ ಈಗ ಇನ್ನ 8 ನಿಮಿಷ ಐತಿ ದುಂಡಾ ಹಾ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀಲೇ ಒಬ್ಬನ ಹೇಳ ನೀ ಅಭಿಷೇಕ ಒಬ್ಬ ಹೋಗೆ ಹೇಳ ಅಭಿಷೇಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಂದ ಚಾ ಕುಡಿತಿದ್ದೇನೆ ಬಾ ಕುಡಿ ಬಾ ನೀ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೆ ಯಾಕ ನಾ ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀ ಆಗ ಅಂಕುಲಿ ಆಗ್ಬೇಕನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಲೆ ನೀ ಆಗ ಅಂಕುಲಿ ಆಗ್ಬೇಕ್ ನಾನು ಹೌದ್ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಕ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಗೊಬ್ಬರಕ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬರಾಕ ಹ್ಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬರಾಕ ಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಕ್ ಬರಾಕ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಬರಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಮಾರಾಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ನಮ್ಮೂರಾಗ ಅವರು ಶೆಟ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರ ಬಾ ಬಾ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್